वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम। साडे विच ने श्री प्रदीप कुमार जी, साबका कौंसलर वार्ड नंबर 38 तो। प्रदीप जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है KBC दे प्रोग्राम दे लई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप जी, आने वाले भावी कौंसलरां दे विचों तुहाडा एक नाम है। मैं कुछ सवाल जिहड़े हैगे आ वो आम जनता दे लई तुहाडे मन दे विच की है वो पुछण जा रहे हैं। प्रदीप जी, तुसी किहो जिहे काम जिहड़े तुहाडे वार्ड 'च रह गए ने तुसी करना चाहते हो पूरे आने वाली टर्म दे विच? देखो जी, ਜਿਹੜੇ मेरे वार्ड ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। बहुत वधिया दस्सिया प्रदीप जी ने कि सीवरेज का काम बकाया है, जनता आशीर्वाद देगी, पार्टी कैंडीडेट बनाएगी तो वह जी जान दे नाल सीवरेज का काम पूरा करनगे। बिट्टू जी, इलैक्शन डे वाले दिन तुसी की मैसेज देना चाहोगे अपने वार्ड के वोटरां नूं? मैं तो अपने वार्ड के वोटरां नूं यही कहना चाहूँगा कि जे लास्ट 5 साल तुसी मेरा काम देखा, जे तुहानूं वधिया लगा तो दोबारा मौका दिओ। बाकी उन्होंने हक आ हरेक कुछ देखने का भी किहड़ा अच्छा किहड़ा बुरा वा। जनता अजकल सब कुछ जानती है तो मैं तो यही कहूँगा वध तो वध बढ़ चढ़ के वोट पाण ते क्योंकि वोट पाण नाल ही वधिया बंदे अगे आउणगे। बहुत अच्छा दस्सिया, जनता सब जानती है, सारा कुछ इन्होंने जनता के फैसले उत्ते छड़ दिता। नाल नाल ये कहा कि जनता उन्होंने भरोसा करती है और उन्होंने दोबारा एक बार होर मौका देगी। बिट्टू जी, प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल यह है कि तुसी जिहड़े वार्ड के बजुर्ग वोटर्स ने उन्होंने की सुनेहा देना चाहोगे? मैं तो वार्ड के जिहड़े बजुर्ग वोटर्स उन्होंने तो मैं यही कहना चाहूँगा भी जिहड़े साडे आने वाली अगली जी जनरेशन आ उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करना, एक तो कुछ नशा वालों उन्होंने रोकण, एक तो जिहड़े साडे वार्डां दे विच साफ सफाई का काम है वार्ड के अंदर वो बजुर्ग बड़े वधिया ढंग नाल अपने बच्चों भी समझा सकते हैं, अपनी फैमिली में समझा सकते हैं भी जो पुराना जमाना चला गया अपने घर का तुसी कूड़ा जिहड़ा लिफाफा अगले मूहरे सिटदे पे हैं। मैं तो बजुर्गों को यही बेनती करांगे भी ये 2-3 चीज़ां जे बच्चों को अवेयर करन ते ज़्यादा वधिया। मैसेज दिता बजुर्गों को, बच्चों को अगे वधाउण दी प्रेरणा देन, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखण क्योंकि बजुर्ग टाइम की अवेलेबिलिटी करके एक पैनी निगाह भी रख सकते हैं कामां ते। यंग वोटर्स नूं अपने वार्ड 'च की सुनेहा देना चाहोगे प्रदीप जी? यंग वोटर तो मैं ही कहांगा भी वो भी जिद्दां बजुर्गों के कहे रस्तियां ते चलन ते वधिया ढंग नाल एक दूसरे नाल मिल के साफ सफाई या होर कोई जिद्दां मैं पहला भी गल कीती है नशियां बारे ते ये तो आप भी दूर रहन ते अपने यारां दोस्तां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ दूर करन दी कोशिश कर। यंग वोटर्स नूं मैसेज है नशियां तो दूर रहन, अपना टाइम वधिया पार करन क्योंकि यंग तो समाज नूं बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बिट्टू जी, नारी शक्ति महिलावां लई की कहना चाहोगे? महिलावां दा तो मैं मुड़ के इक्को सफाई दे चक्कर दे आना, महिलावां दा विच बहुत वड्डा योगदान आ भी महिलावां जे चाहण तो साडा वार्ड बहुत साफ सुथरा तो वधिया बन सकता। तो बाकी कई गल्लां आ जांदियां जिद्दां हुण साडे समाज जिद्दां भरूण हत्या दा पिछे चल रहा सी, जे महिलावां इहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा योगदान पाण भी भरूण हत्या का विरोध करन तो मैं समझदा वां भी आने वाले टाइम 'च जिहड़ी नारी शक्ति है ये बहुत वधिया ढंग नाल अगे
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਗਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵਾਰਡ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਔਰ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर 2021 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। शिव कुमार जी ਤੁਹਾਡਾ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। शिव कुमार जी ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। शिव कुमार जी ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਐਜ਼ ਏ शिव कुमार जी ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਚੁਣੋ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। MCਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ MC ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ शिव कुमार जी। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ BJP ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਦਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-3 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ शिव कुमार जी ਨੇ। शिव कुमार जी ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ शिव कुमार जी ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਰਸਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। शिव कुमार जी ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰਡ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਲਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੂਰਜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। शिव कुमार जी मेरे ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਣ? ਜੀ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 33% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰयास कर रहा है और बड़े अच्छे उन्होंने विचार है अभी अच्छे कौंसलर प्रोवाइड करेंगे। शिव कुमार जी मेरा अगला प्रश्न यह है कि लोकतंत्र की पहली पौड़ी है इलैक्शन। असी MP MLA तो यहो जे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो असी कौंसलर तो पूछने का हक रखते हैं। क्या आने वाले टाइम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिजिटलाइज की जाए, लोगों को वार्ड वाइज पता लगे कि साढ़े वार्ड ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ MC ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। शिव जी ने दसिया कि सारे काउंसलर्स मिलजुल के काम करन, पार्टी लाइन तो ऊपर उठन, शहर के विकास का ध्यान रखन। शिव जी मेरा अगला सवाल है कि महिलावां नूं होर प्रोत्साहन दिता जाए, महिला मेयर की वकालत करते हो? बिल्कुल करते हैं, ये मात्र शक्ति है साड़ी और साड़ी पार्टी 33% वो इन्हें रखा। हिंदुस्तान के कानून पास होया 33% महिलावां दिता जाए, वो खुद चाहते हैं महिलावां अगे आन, मात्र शक्ति है वो साड़ियाँ धीआं भैणां दा एक बढ़ावा मिलता है भी असी इन्हों प्रमोट करते हैं और मैं खुद ये चाहना और मेरी पार्टी भी चाहेगी कि कोई मेयर लेडीज़ बने, उन्हें असी पूरा उन्हें सपोर्ट करांगे। ये सीगे साडे विच शिव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज पूरे जिले के। शिव कुमार जी तुहाडा KBC के प्रोग्राम के उत्ते और KBC के दर्शकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शंस 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ KBC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रविंदर जी, चुनावी पारा चढ़ चुका है, गर्म हवा आ रही है चुनाव के संबंधी, किहो जिहा कौंसलर देखना चाहोगे अपने वार्ड च? ਕੌਂਸਲਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ। रविंदर जी, कौंसलर वार्डां विचों निकलदा है, शहर की आबादी चों निकलदा है, की मैसेज देना चाहोगे उन्हां लोकां नूं जिहड़े टिकटां वंडदे ने? ਟਿਕਟਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ 50 ਦੇ 50 ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਕੋ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਦੇ 50 ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਗੌਰਵ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
चुनावी बुखार चढ़ चुका है, चुनावी हवा तेज़ हो गई है। गौरव जी किहो जिहा कौंसलर देखना चाहोगे अपने वार्ड दे विच? ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹੀ ਵਰਕ ਕਰਾਏਗਾ। गौरव जी कह रहे ने जिहड़ा वर्क करवा सके। गौरव जी अज एक्सपैक्टेशनस बहुत वध गई हैं, तुसी आने वाले 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਵਰਕ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਵਲੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शनस 2021 व्यस्तम बाजार वकीला बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਬਹਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। People require this change. People require this change. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂ। Change for not a movement, forever. Forever there is a change, and there are chances of winning a efficient candidate who could do all the good things in his mohallas. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਬੈਲ ਜੀ ਨੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? They should just work according to their promise made to the generation, made to their wards, without any ceremony. They should come forward and tell the people, I am here to serve you around the clock. You can knock my door at any time. ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, and they should really come out from their political blankets and work for the city. Everybody wants that there must be some change, and the councillor who has all the privilege to make amendment in their mohallas, and he should be a very social man around the mob around his mohalla, and it is the necessity of the hour. ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 50 ਦੇ 50 ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? It is a requirement of the present hours, but we always require our digital, anything digital, and anything which has some new idea and which create a efficiency for everyone. ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ, ये बहुत अच्छा लगेगा।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ don't want there should be, I mean, quarrel on any issue. There should be some solid reason behind that, so that one could be able to understand what going on and what is expected to be done in near future. ਅੱਛਾ, ਬੇਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ महिलावां दी भागीदारी नूं होर वधाया जावे? काइंडली आंसर इन हिंदी इफ़ पॉसिबल। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा अगर हर समाज की कोई ना कोई नारी यहाँ आके कोई काम करेगी। वो किसी रूप में करेगी, लड़की के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बहू के रूप में, तो सबको अच्छा लगेगा। एवरीबॉडी विल शावर ब्लेसिंग ऑन हर। बहुत अच्छा दसिया। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने अगे कामां दे लई समाज 'च आना चाहिए। बैल साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद KBC दे प्रोग्राम उत्ते और KBC दी टीम वालों। आई सैल्यूट द टीम। थैंक यू बैल साहब। वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम 2021 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शन हुशियारपुर। साडे विच ने श्री अतुल अबरोल जी, बिजी बाजार, वकीला बाजार। अतुल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के उत्ते। थैंक यू। अतुल जी, चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, चुनावी हवा तेज हो चुकी है, किहो जिहा कौंसलर देखना चाहोगे? देखो जी, मैं नहीं, सब यही देखना चाहेंगे, एक सच्चा सुच्चा ईमानदार और जेड़ी कि ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? अतुल जी, ये विकास लोकतंत्र की पहली पौड़ी है। असी MLA MP तो यहो ਜਿਹੇ सवाल नहीं पूछ सकते जो असी कौंसलर तो पूछ सकते हैं, क्योंकि शहर के विकास लिए डायरैक्टली वो जिम्मेवार है। अतुल जी, की सुनेहा दोगे तुसी वोटर्स नू, किस तरह वोट करन इलैक्शन डे वाले दिन? देखो जी, वोटर नू यही सुजैसट करांगे कि वो प्रैक्टिकल वोट देन, ना कि पर्सनल होके चले, ना पार्टी का होके चले, तदे विकास हुंदा है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अतुल जी, स्पोर्ट्स कोटे का कौंसलर, तुसी स्पोर्ट्स शॉप रन करते हो। हुशियारपुर शहर ने नाम बहुत कमाया है अलग अलग फील्ड से, शायद स्पोर्ट्स से उन्होंने नहीं कमाया। स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित किया जाए, 2 या 3 कौंसलर्स होण इस बैकग्राउंड दे? नहीं, कोई भी जी सीट है वो एक स्पैशलाइज ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਰਸਾਈਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੇਂਜਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 100% ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। क्या अज टाइम नहीं आ गया कि असी हुशियारपुर कॉरपोरेशन की वर्किंग का भी कंपैरिजन करिए दूजी कॉरपोरेशन की वर्किंग के नाल, उन्होंने वधिया बनाने लई? देखो, हर छोटे शहर ने, हर छोटे बंदे ने वड्डे नूं देखिया। असी जलंधर देखदा, जलंधर अमृतसर देखदा, अमृतसर चंडीगढ़ देखदा, चंडीगढ़ दिल्ली देखदा। सो यह तो चीज़ चल रही है, इंडिया फिर अमेरिका नूं देखदा। सो डेफिनेटली यूथ दे विच थोड़ा जिहा है, जोश भी है, यूथ इनवॉल्व भी हो रहा है हर एक्टिविटी, बेशक वो वोटिंग है, काउंसलर दी, MLA MP जो भी है। सो आने वाला टाइम तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स।
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਤੁਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਭਾਅ, ਬਜਰੀ ਕਿਸ ਭਾਅ, ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੋ, ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਚੁਣਾਵੀ ਬੁਖਾਰ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ 2021 'ਚ? ਬਦਲਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਬਦਲਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾੜੀ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ जी सर। ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋ 2 ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਕਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 2 ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ
ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਰਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ हैं। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ KBC टीम एंड KBC दर्शक। वेलकम सर, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਾਓ ਸੈਸ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ 2021 ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਓ ਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਾਵਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਿਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, 2021 ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ? ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ MC ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शनस 2021। व्यस्त बाज़ारां दे विचों एक वकीला बाज़ार साढ़े सामने ने श्री अरुण अबरोल जी। अरुण अबरोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। अरुण जी, चुनावी हवा तेज है,
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 'ਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਫਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਵੇ। ਬੇਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕੌਂਸਲਰਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਿਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੇਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ MC ਆਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਟੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਰੱਖਣ, ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। Thank you very much for coming to KBC program and on behalf of KBC team. Thank you sir, thank you. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ 2021 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ।